Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Meyrimdүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштап жараткан Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам салаваттар айтып, урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Аллах Таала бүгүн да бир улуу күндө сиздер менен жолугуп турганга мүмкүнчүлүк бергендигине көптөгөн шүгүрлөр айтып, жаратканга мактоолор айтып, жума сабагыбызды баштайбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадистеринин биринде "Мен салака тариqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal janna." Kimde kim ilim talap kılıp jolgo çıga turgan bolsa, Allah Taala al adamdın beyişke bara turgan jolun jеңил kılıp koyat. Wa innal malaikata la tadawajnahatahu rida li talibil ilm. Perişteler ırazıçılık bildirip ırazı bolgondugunan ilim talap kılıp jolgo çıkkan insandın but kiyiminin asına, butunun asına kanatların töşeyt. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati ve man fil ard hatta al hitan fil ma. Çındığında ilim alganlar üçün, alımlar üçün asmandağı jandıktın bardığı, jerdegi jandıktın bardığı hatta al hitan fil ma, denizdegi sudağı kitterge çeyin ilimdүүлөр üçün keçirim surayt. Ve inna fadlal alim alal abid kafadlil qamar ala sairil kawakib. İlimdүүnün ilimsizlerden bolgon ayırması ay menen aydın aylanasındagı yıldızlarday. İlimdүү menen ilimsizlerden ayırması ay menen yıldızlardın bolgon ayırmasınday. Ve inal ulama varasatul anbiya. Çındığında alımlar, ilimdүүлөр paygambarlardın muraskoru. Ve inal anbiya lam yuvarrisu dinaran ve la dirhaman. Alemi paygambarlardan dinar, dirham, altın, kümüş kalgan emes. Paygambarlardan ve innama varrasu el-ilme femen ahaza ve haza bi hazzin vafir. Paygambarlardan altın, dinar emes, kümüş emes, belkim mına oşol ilim muras bolup kalgan, paygambardan kalgan murasты alganlar, bular ilimdүүлөр, ilim eğleri, alımlar deyt urmatı musulman bir tuğandar. İslam şariatı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keremetli Kur'an, canandan tışkarı özünün kuttuğu hadislerinde biz momundardı ilim bilimge çakırıp, ilimdүүлөрдүн artıkçılığın bayandap, Sahih Buhari Muslim'de 100'den aşık hadiste ilimge çakırıp, ilimdүүлүктүн artıkçılığı jönde söz kıla turgan bolsa, keremetli Kur'an'dağı ilim turalı bir kança ayatlarda söyleydi. Musulman adar, bizden ümmet, paygambardın ümmeti, akırkı ümmet özgöçe, ilim bilim menen gana önügöt, ilim bilim menen gana ösöt. Paygambarga paygambarlık berilgendeki en birinci ayat, Alaq suresinin algaçkı 4-5 ayatı. Iqra bismi rabbikellezi halak. Seni jaratkan Rabbinin atı menen okugun. Halakal insana min alaq. Al insandı bir uyugan kandan jarattı. Iqra ve rabbukal akram. Okugun senin Rabbin ayvay bereşen ayköl. Allezi allama bil kalam. Al adamdarga karandaş menen kalem menen жазганды үйröttü deydi. Allah Taala keremetli Kur'an'da paygambarga paygambarlık verip birinci düşürgön ayat Kur'an'daki birinci söz okugun dep başladı. Demek okugandın ayvay bir artıkçılığın Allah Taala bizge bayandap paygambarga dagı en birinci kayırılganı, en birinci düşürgönü mına oşol okuu jönünde oldu. Allah Taala Zumar suresi 9. ayatında "Kul hel yestevillezine ya'lemuna vellezine la ya'lemun." Bilgenler menen bilbegenler birdey bolawu deydi. Allah Taala'nın bilgenler menen bilbegenler birdey bolawu degeni, bilgenler menen bilbegenler birdey emes, ortada ayırma çoğ degeni. "Kul la yestevil habis ve tayyib." Bulganıç menen taza teң emes. "Em hal yestevil zulumat ve nur." Ra'd suresi 16. ayat. Karangılık menen jarıktık bir bolawu, birdey bolawu, андай emes. Ra'd suresi 16. ayatında "Kul hal yestevil a'ma vel basir." Sokur menen közü körgen adam birdeybi. "La yestevi ashabun nar ve ashabul cennet." Haşr suresi 20. ayat. Tozok eğleri menen beyiş eğleri birdey emes, teң emes. Ökösünde iki başka beyiştegiler Allah'ın rahmatına, jırgalına bölünse, tozoktogular azaptalat. Oşo siyaktуу karangılık menen jarıktık birdey emes, ıssık menen salkın birdey emes, kör menen közü körgön birdey emes.
Ошол сыяктуу билген менен билбегендер бир эмес. Кул хал яставиллазина я'ламун валлазина ла я'ламун. Билгендер менен билбегендер бирдей болобу деп Зумар сүрөсүнүн 9-аятында Аллах Таала эскертет. Ва ма яставил ама вал басир вала зулумат вала нур вала зилл вала харур. Фатир сүрөсү 19-аят. Сокур менен көзү көргөн бир эмес, караңгылык менен жарыктык бир эмес, көлөкө менен аптаптык ысык бир эмес. Ва ма яставил ахя вала ал амват. Өлүктөр менен тирүүлөр дагы тең эмес, бирдей эмес. Фатир сүрөсү 22-аят. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү жума баяны, жума сабагы илим, билим, билгендердин артыкчылыгы, аалымдардын, устаздардын, же болбосо мына ошол эмне, кайсыл тармак болбосун, мына ошол кесипкөйлөрдүн, илимпоздордун артыкчылыгы жөнүндө бүгүн бир аз сиздер менен жумада жарым саат сөз кылабыз. Илимдүүлүк, Кудай Тааланы тааныгандык, билгендик бул коркууга себеп болот экен. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Фатир сүрөсүнүн 28-аятында «Иннама яхшаллаха мин ибадихи ал-улама». Аллах Тааладан пенделердин арасынан Кудайды тааныган, бир аз илим, билим алып, Кудайды кененирээк, Кудай тууралуу маалыматы барлар, илимдүүлөр гана коркот дейт. Демек, Аллах Тааладан коркуш үчүн илим, билим болуш керек экен, Аллах Тааланы кененирээк тааныш керек экен. Аллах Тааланы тааныгандан кийин ыйман келишине дагы, ыйманыбыздын бекемделишине дагы илим себеп болот экен. Али-Имран сүрөсүнүн 7-аятында «Вар-расихуна фил илм якулуна аманна бихи куллун мин инди раббина». Илимде бекем болгондор, илимин тереңдеткендер, биз кереметтүү Кур'анга, Аллах Таалага ыйман келтирдик, бардык нерсе Кудайдан деп моюндашат дейт. Али-Имран сүрөсү 7-аят. Аллах Тааладан коркуп, тооба кылып, өткөн күнөөлөргө ыйлаш үчүн дагы илим, билим керек экен. Исра сүрөсүнүн 109-аятында «Яхирруна лил азкан ябкуна ва язидахум хушуа». Алар жерге жыгылып, Аллах Таалага тооба кылып ыйлашат. Аллах Таалага ыйлаган учурда, корккон учурда алардын коркуусу дагы күчөйт деп Исра сүрөсү 109-аятта дагы Кудай Тааладан коркуп тооба кылыш үчүн дагы илимди себеп кылып атат. Илими барлар Кудайдан коркуп тооба кылышат дейт. Бакара сүрөсүнүн 31-32-аяттары. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Allah Taala periştelerge Adam Aleyhisselam'dı jaratkandan keyin Adam Aleyhisselam'a, Adam atağızga bardık nersenin atın, bul asman, bul jer, bul tağ dep üretkenden keyin perişteler "O Rabbim, biz sağa tasbih aysak, ibadat kılsak, uşul pendelerinde bekerele jarattın. Sen jaratkan pendeler eğer sen sürettegende mına uşul adam siyaktı bolup köye turgan bolsa, adam atan jaratkandan keyin. Demek bular kan tögöt dedi. Bular birim biriga zulümdük kılat dedi. Bular birim biriga zina kılat dedi. Biri birine koralbastı kılat dedi. Bugünkü günde bizden koğumçılık kılıp atkan, ıplas işlerden bardığın perişteler adam atanı jasagan dele aytkan. Eğer bunun kelbeti, tüzülüşü, mana uşul janagı sastavı şunday bolo turgan bolsa, keremetli Kur'an'da Bakara suresi mana ошол 25-ayatından keyin açıp okusanızlar bu Kırgızça Kur'an bugün telefonunuzda yani bardığınızda var. Damlasa al aşırı ver degenler bolsa. Mana ошол жерде Allah Taala adam atanı jaratkandan keyin bu menin jerdegi orunbasarım uşuga secde kılgıla degende perişteler "O Rabbim uşunu jaratpayla koybodim. Munun kan tögöt" dedi. Bugün kan tögүүдü çerezden көрүп атабыз, ha? Bugün gün sayın janakınday rezonans jaratkan adamın üçün ala turgan, birinin артынан birinin öldürgöndөрдү көрүп атабыз. Ушул сыяктуу бүгүнкү биздин коомчулук кылып аткан бузукулуктун түрү менен санаганда Аллах Таала айтат: "Силер менин ишиме аралашпагыла, бул пендем силер билбегенди билет" дейт дагы.
Мына ошол асман жердин аталыштарын Аллах Таала өзү үйрөтүп коет дагы. Анан периштелердин көзүнчө периштелерден сурайт. Кана кыйын болсоңор, мени ана адамды жаратпа дейсиңер, бул күнөө кылат дейсиңер. Кыйын болсоңор айтпачы, мунун аты эме, мунун аты эме десе, периштелердин маалыматы жок, билбей калат. О Раббим, биз сени үйрөткөн гана нерсени билебиз дейт. О адам, сен айтчы десе, адам атабызга Аллах Таала өзү кабар берип койгон. Анан адам атабыз бул андай, бул мындай деп туруп эмне кылат? Жанакылардын аталыштарын айтып салган учурда анан кийин о Раббим, биз адашыппыз, биз билбей калыппыз деп туруп периштелер мына ошол эмне адам баласына сежде кылган окуя мына ушинтип баяндалат. Мына ошол окуяны кереметтүү Кур'ан ва аллама адамал асмаа куллаха, Аллах Таала адамга бардык нерсенин аттарын, аталыштарын, илимдерин үйрөтүп койду. Андан кийин периштелерге сунуштаган учурда периштелер эмне кылды? Калу субханака ла илма лана илля ма алламтана иннека антал алимул хаким. О Раббим, сен аруусун, сен айыпсызсың. Биздин бул нерселер тууралуу илимибиз жок. Сен билдирген гана нерселерди билебиз. Иннека антал алимул хаким. Сен даанышман, баарын билүүчү, улуу затсың дейт. Бакара сүрөсү 30, 31, 32 аяттар. Урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, илим, билим биринчи бул Аллах Таала өзү пенделерине, адамзаттын атасы болгон адам атабызга үйрөткөн нерсе экен. Демек, кайсыл нерсе баалуу болсо, кайсыл нерсе эң керек болсо, Аллах Таала ошону өзү үйрөткөн. Ошол эле учурда арадан жылдар өтүп, кылымдар өтүп, Мухаммад пайгамбар болгондон кийин дагы эң алгачкы түшкөн аят дагы жогоруда айттым. Иқра бисми раббикаллази халак. Окугун сени жараткан Роббиңдин аты менен деп. Аллази аллама бил калам. Ал сага калем менен, карандаш менен жазганды, окуганды үйрөттү деп. Мына ошол эмне жазган, окугандык бул үммөт үчүн эң керектүү нерсе экендигин кереметтүү Кур'ан түшүү тартиптери бизге баяндайт. Жараткан Аллах Таала илимди жаалал илма хаятан ва нуран. Илимди бизге жашоо жана жарыктык кылды. Вал жахла маутан ва зулматан. Ал эми илимсиздикти бул караңгылык, муну бир жоктук деди. Ва шарра куллуху сабабуху адамул хаят ва нур. Бардык жамандыктын себеби бул жарыктыктын, нурдун жоктугу. Караңгылыкта болот, түндө болот, көз көрбөгөн учурда болот. Ал эми жакшылыктын бардыгы нур аркылуу келет, жарыктык аркылуу келет дейт. Илим бул адам баласына берилген Аллах Таала тарабынан өзгөчө нур, урматтуу мусулман бир туугандар. Кахф сүрөсү 65 аятында ва алламнаху мин ладунна илма. Биз өз илимибизден илим бердик, илим үйрөттүк. Юсуф сүрөсү 101 аят. Робби кад атайтани минал мулки. О Раббим, мага сен өзүң падышачылык бердиң, жетекчилик бердиң. Ва алламтани мин таъвилил ахадис. Падышачылык бергенден кийин мага түш жорганды үйрөттүң деп Юсуф пайгамбар айтып атат. Ва алламнаху сан'ата лубусил лакум. Анбия сүрөсү 80 аят. Биз силерге сооттон кийимдерди тиккенди үйрөттүк. Мунун бардыгы ал-илм, илим, үйрөтүү жөнүндө болуп атат. Ва кала я юханнас улlimna мантиқат тайр. О адамдар, биз куштардын тилин үйрөндүк. Куштардын тили бизге үйрөтүлүндү дейт. Бул Сулайман пайгамбардын окуясында Намл сүрөсү 17 аятта. Ва юаллимухумул китаба вал хикмата ват таврата вал инжил. Ал-Имран сүрөсү 48 аят. Аллах Таала Иса пайгамбарга мына ошол эмне даанышмандуулукту, Тавратты, Инжилди бардыгын үйрөттү. Демек, үйрөтүү Аллах Таала тарабынан болуп, мына ошол үйрөнгөндүктүн артыкчылыгы жөнүндө урматтуу мусулман бир туугандар, сиздер менен сөз кылып атабыз. Ал эми ушунун тескериси үйрөнбөгөндүк, билбегендик, наадандык бул мына ошол кереметтүү Кур'анда Аллах Таала зекиген, жанакындай жактырбаган амалдардан. Адамдардын көпчүлүгү билбейт. Адамдардын көпчүлүгү эле кылып жүрөт. Элдин баары эле ичип жүрөт. Элдин баары эле билгенин кылып атат. Дамыла мени эле көрүп алдыңызбы же үй бүлөдө ата айткан болсо, ата мени эле айтасың, досторум баары антет, досторум баары минтет, силер эле мени контролдой бересиңер дейт. Сал мурдаракта мугалимдер, ата-энелер
балдардын переходный возрастында бир аз этият аяр мамиле кылалы десек, бүгүнкү күндө ошол переходный возрасттагы балдардын өздөрү ошол нерсе менен угрожать эткенге өтүп алыптыр. Мага ашыкча сүйлөбөгүн, мен переходный возрасттамын деп. Өткөндө бирөө Facebook'ка жазып коюптур, биздин учурда переходный возраст апам таягы менен эле чыгып кетет эле депчи. Аяган сайын, этияттаган сайын, балдарды контролсуз калтырган сайын, булар мына ошол өз алдынча TikToктон, интернеттен жана башка жерлерден кээде жанакы мына батыштын башканын бир ошол жанакындай балдар тууралуу, мына ошо переходный возраст тууралуу же ата менен баланын укуктары тууралуу кээ бир жанакындай биздин менталитетке, биздин мусулманчылыкка, биздин адабакка дал келбеген эрежелерди үйрөнүп алып, кээде баласын кызын жумшаса, ушундай дагы окуяны уктук. Сиз жанакындай вы пользуетесь жанакы детским трудом деп, это же противозаконно деп. Сиз мен уже 17-18ге чыкканга чейин менин жанакындай жумушумдан пайдаланып атасың, бул мыйзамга каршы келет деген балдар, кыздар биздин ошто бар экен. Кээде Европа же Батыш дагы бирөөлөр жаман көрөбүз, как будто Европа кел, биздин ошко кел, баарын тарбиялап кеткендейчи. Мына ошол өзүбүз жанакындай тарбиядан бир боштукча калтырганбыз. Ошол боштукча биз толтурбагандан кийин башка нерсе менен толуп атат, урматтуу мусулман бир туугандар. Элдин баары эле кылат дейбиз. Кереметтүү Кур'ан көпчүлүк тууралуу Ан'ам сүрөсү 111-аятта "Валакин аксарухум яжхалун" адамдардын көбү билбейт дейт. Биз элдин баары эле антип атат го, элдин баары эле минтип атат го дейбиз, бирок кереметтүү Кур'андын өзгөчөлүгү көпчүлүк тууралуу бир дагы жакшы сөз айтпайт. Аксарухум яжхалун, көпчүлүгү жахилдик кылып атат, билбей атат. Валакин аксарухум ла я'ламун, алардын көпчүлүгү билбейт. Аксарухумул фасикун, алардын көпчүлүгү бузуклар. Ма амана минхум илля қалил, алардын арасынан аз эле адам ыйманга келди дейт. Кереметтүү Кур'ан аз адамдар тууралуу жакшы нерселерди сүйлөп, көпчүлүк тууралуу, көпчүлүгү ыйманга келбеди, көпчүлүгү пайгамбарга каршы чыкты, көпчүлүгү бузуклук кылды, көпчүлүгү күнөөгө белчесинен батып кетти деп туруп, көпчүлүктүн туура эмес жолдо баратканын айтат кереметтүү Кур'ан. Демек, элдин баардыгы кылып аткандагысы бул ошол туура деген сөз эмес. Элдин баардыгы кылып аткандагысы ошону биз да кыла берсек болот деген сөз эмес. Акыйкат элдин баардыгы аткарабы, аткарбайбы, акыйкат боюнча тура берет. Туура боюнча кала берет. Ам тахсабу анна аксарахум ясмаун ау яқилун инхум илля кал ан'ам бал хум адаллу сабила. Фуркан 44-аят. Алардын көпчүлүгү угушпайбы, же акылына келишпейби? Алардын көпчүлүгү бизди укпайт деп ойлойбу, көрбөйт деп ойлойбу, акыл калчашпайбы? Алар айбан сыяктуулар. Балхум адаллу сабила, балким адашууда айбандан да төмөн кеткендер көпчүлүктөр дейт. Инна шарра даваби индаллах ассумул букмул лазина ла яқилун. Анфал сүрөсү 22-аят. Аллах Тааланын астындагы эң жаман тирүү жандык бул дудук, дүлөй, укпаган, сүйлөбөгөн, аллазина ла яқилун, акыл калчабагандар дейт. Каалагандай өзүм билем деп жашай бергендер Аллах Тааланын астындагы эң жаман тирүү жандык деп мына ошол арабыздан Кур'анга, хадиске, ыйманга, исламга кулак салбагандар тууралуу кереметтүү Кур'ан ушундай баа берет. Фала такунанна минал жахилин, жахилдердин катарында болбогун. Аузу биллахи ан акуна минал жахилин. Бакара сүрөсү 67-аят. О Аллахым, жахилдерден болуп калуудан өзүңдү сактооңду сураймын. Инни а'изука ан такуна минал жахилин. Худ сүрөсү 46-аят. Жахилдерден болбошуңду мен сага осият беремин. Арид анил жахилин. Араф сүрөсү 199. Жахилдерден, илимсиздерден оолак болгон. Мына ошондой жол менен гана жараткандын ыраазычылыгына жетесин дейт урматтуу мусулман бир туугандар. Ал эми Аллах Таала кимди жакшы көргөн болсо, кимди жактырса, сүйсө, май юридуллаху бихи хайран юфаккиху фиддин. Аллах Таала кимге жакшылык каалай турган болсо, ал адамга
din түшүнүгүн, адал арам маселесин, жакшы жаман маселесин үйрөтүп коет, билдирип коет, түшүндүрүп коет дейт урматтуу мусулман бир туугандар. Имам Ахмад ибн Хамбал айтат: "Ан-нас мухтажуна ила ал-илм аксар мин хажатихим ила таам ва шараб." Адамдар тамакка, жегенге, ичкенге караганда илимге көбүрөөк муктаж болушат. Жеп ичкен тамакка караганда илимге болгон муктаждыгы көбүрөөк. Ланна таама ва шараба яхтажуна илейхи фил яуми марра ау марратейн. Анткени жегенге, ичкенге бир күндүн ичинде бир жолу же эки жолу муктаждык болуп курсак ачканда жеп иче турган болсо, ал эми илим билимге ар бир дем алган сайын керек болот. Демек, тамак ашка караганда дагы илим билим адам баласы үчүн баалуу деп Ахмад ибн Хамбал айтат. Сахл ибн Саад радиаллаху таала анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан Али ибн Аби Талиб радиаллаху таала анху Hazreti Ali'ge peygamberimizin aytkanını aytat: "Li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humurin naim." O Ali, bir adamdın tuğra jolgo, jakşı jolgo, iman joluna kelişine sebepçi olup kalganın saga kızıl töödөн dagı artıgırak deydi. Paygambardın doğrundagı kızıl tö bul oşol maaldagı eң bir baalуу техника болгон бүгүнкү күндөгү ушул эң бир акыркы үлгүдөгү самолет дейбизби, башка дейбизби, ошол сыяктуу мына ошол бир адамга илимдүү болуп туура багытка багыт берип коюуң кызыл төөдөн дагы артыгыраак о Hazreti Ali деп пайгамбарыбыз өзүнүн күйөө баласына айтат. "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim shay'a." Kim bir adamды жакшылыкка чакырып койгон болсо, даватчы бир туугандарыбыз сыяктуу мешитке жүр деп койгон болсо, даватка жүр деп койгон болсо, намазга жүр деп койгон болсо, ошонун артынан ээрчип бирөө намаз окуп калды, сөгүнбөй калды, арак ичпей калды, уурулук кылбай калды, оңолгон болсо, ошол оңолгон адам канча сооп тапса, ошого чакырган адам, ошол даватчы бир тууганыбыз мисалы үчүн, ошончо соопко шериктеш болот. Тигинин сообудан кемибестен кылган адамга да барат, ошону кыл деп койгон адамга дагы ошончо сооп берилет. Аллах Тааланын казынасы кенен. Wa man da'a ila dalala, ал эми ким адашууга, бузукулукка, жаманга чакырган болсо, kan alayhi min al-ismi mislu asami min man tabi'ahu la yanqusu zalika min asamihim shay'a. Жамандыкка чакырса, бирөө анын аркасынан жамандыкка ээрчип кетти. Казиного жүр деди, дискотекага жүр деди, аракка жүр деди, ээрчип кеткен болсо, ошол жаман иш кылган адамга дагы күнөө жазылат. Ошону ушул жака барып кылсаң болот деп багыт берген адамга дагы тигинин күнөөсүнөн эч кемибестен экөөнө эки башка шот ачылып экөөгө тең кете берет дейт. Ан Аби Умама радиаллаху таала анху кал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эки киши тууралуу айтат. Ахадума алим вал ахар абид. Бирөөсү илимдүү, экинчиси аябай таква, намазга, ибадатка бекем. Факала Расул саллаллаху алейхи ва саллям ушул эки адам тууралуу айтып туруп, фадлул алим алал абид кафадли аля аднакум. Илимдүү адамдын илимсиз адамдан болгон айырмасы, пайгамбарыбыз айтат, менин силер менен болгон айырмамдай дейт. Пайгамбар менен сахабалардын ортосунда айырма чоң. Илимдүү менен илимсиздердин ортосундагы айырма дагы мени менен силердин ортоңордогу айырмадай дейт. Бул жана жогоруда айттык, жанакы ай менен айдын айланасындагы жылдыз сыяктуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Инна Аллаха ва малаикатаху ва ахлус самавати вал ард хатта намла фи худжриха фи жухриха ва хатта ал-хут фи бахри ла юсаллуна аля муаллимайин нас ал-хайр." Аллах Таала анын периштелери, асмандагылар, жердегилер, ийниндеги кумурскалар, деңиздеги киттер адамдарга, жакшылык үйрөтүүчү устаздарга, илимдүүлөргө дуа кылат, кечирим сурайт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Зар ал-Гуфари радиаллаху таала анху айтат: "Я Абазар, о Абазар, ли ан тагду фатааллам аятан мин китабиллахи хайрун лака мин ан туsalli 100 ракат." О Абузар, кечкиргенде же таң атканда
Keremetli Kur'an'dan bir söylem öğrenip koyu, bir ayet öğrenip koyu 100 rekat namaz okugandan artık. لأن تغدو فتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعات. Kur'an'dan bir ayet öğrenip koyu 100 rekat namazdan artık. Alemi ilim bilimden bir bölük bir söz öğrenip koyu 1000 rekat namaz okugandan artık deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, atalar, bu aytayın degenimiz, mına oşol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kayısıl gana işti kılbaylı, kayısıl gana amalda atkarbaylı, oşol nersenin, ilimin, bilimin öğrenip durup kılgandın artıkçılığı, soğupçuluğu jönünde söz kılıp atadi. İlim bilimge ügüttep atadi. Müslümanlar ilimli boluş gerek, bilimli boluş gerek. Likulli fannin rical, her bir kesiptin özünün janakınday mutahassisleri, spesialistleri, oşol tarmaqtın hadisleri kılış gerek. Bugün qoğumdoğu kebir janakınday önügünün жоқ bolup atkanı, kebir tapşırılgan jumuştardın tuğra emes atkarılıp kalıp atkandagısı, kupulga tolbay kalıp atkandagısı, mına oşol emne kesipköylөр öz kesibin tak atkarбагандыгынын kesepetinen kançalagan kırsıklar, kançalagan ölümдөр, mına oşol emne bir adamın janakınday katasынан kançalagan adamlar, mına oşondoy bir günögө jol açat, kançalagan adamdарды sızdaşına jol açat. Demek ilim bilim bolgondo bul kayсыл tarmak bolбосун, mına oşol tarmakta janakınday bizde bugünkü күндө mamleketimizde janakı aytılgan gosstandart деген nerse var. Normatif деген nerse var. Mına oşol gosstandart şariat. Mına oşol 40'tan aşsan avariya olosун dedi, dagı bir deme dedi. Dom salış üçün onday nersesi oluş gerek dedi. Bul жерди tekşeriş gerek dedi. Mına oşol nemenen ustроительдердин özünün tili менен aytkanda. Oşol siyaqtu her bir kesipte eger oşol emne janakınday erejege tayanıp kılbasak Kuday saktayt деген söz kuruk söz ötpeydi. Töөнü dagı baylap durup amanat kılış gerek ha. Peygamber jannaket Allah'a amanat dep koyu bергende baylap durup amanat degen dedi. Koyu berup amanat desen al tö başa болгон жакка кетет dedi. Anın сыңарындай oşol коопсуздук erejelerin bardığın erejedegidey tak spesialistler atkargandan keyin эми Kudayım kalganын özüң жер titirөөдөн başkadan örттөн sakтай kör деп туруp anan Kudayga tavakkal kılış gerek, urmаттуу musulman bir tuğandar. Demek kayсыл bir nersenin ilimin үйрөнгөн bul mına oşol emne Allah Taala'nın astında jana коомчулук astında bir emne ötө bir çoğun adam balasının janakınday balelerden, apatlardan saktalışına oşol ele учурда kançalagan soğuptorgo jetişine sebep bolot, urmаттуу musulman bir tuğandar. İlim aluu, bilim aluu, albatta biz moldolar köyrek şariat ilimine, İslam ilimine, Kur'an ilimine bağıttayбыз, oşoga köyrek basım жасайбыз, бирок men jana jogorda aytkanday kim kayсыл kesipti arkalabasın, oşol tarmaktın ilimin mayın çıkarıp alu moynundağı mildet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İza ja'al mautu talibal ilm ve huwa ala hazal hal mata ve huwa şahid. İlim talap kılıp жүрgön жерinde ajal jete turgan bolsa şahitlerдің қатарында өлөт дейт. İlim talap kılıp жүрüp ajal jetse al şahitlerдің қатарында өлөt дейт. Bugün mana dünya kezip dünyanın bulun burçuna dini ilim izlep ketkenler var. Oşol ele учурда mına oşol emne arkanday janakınday kesiptin eeleri bolobуз деп sırtka çıkıp ketken, Rossiyada okup atkan, Germaniyada okup atkan, Amerikada okup atkan, mına oşol medisina tarmağında jana başka tarmakta da okup atkan baldarыбыз var. Oşolordun her bir günü kıyamata tarazada janakınday emne esepsiz soğuptorgo tolot. Eğer bugün ilim alıp atkanda, bilim alıp atkanda erteң elime, жерime барып, mamleketime барып, adamlarga bir жашоо тартуулап, тынчтык тартуулап bir пайдалуу bir kesиптин ээси болсом деп окуп аткан болсо, анан кийин Кудай кааласа барып эле ишке жайлансам, коррупцияны мана мен үйрөтөм, мен көрсөтөм деп аткан болсо, анда өтүп аткан өмүрдүн бардыгы текке кетет, тилекке каршы. Süfyan ibn Uyayna aytat: "Men talabal ilma faqat ba'a Allahu azza ve cel." Kim ilim talap kılıp ilim yolunda жүрgөн bolsa, bul Kuday Taalaga ant berip Kuday Taala menen kelişiptir deydi. O Rabbim, men senin kulunmun dep Kuday Taalaga söz beriptir deydi. Demek Allah Taala menen kelişim kılgan adam, Allah Taala menen doговор түзгөн adam iki dünya kem bolboyt, urmаттуу musulman bir tuğandar. Abu Darda radıyallahu teala anhu: "Men ra'a al-ghuduwa ve'r-rawah ila al-ilmi laysa bi cihad faqad naqasa aqluh." Kimde kim
ilm talap kılıp жүрген адамды же ilm talap kılууну бул bir cihadtın türü деп эсептебесе, бул же бекерчиликтен эч нерсе кыла албай колдон эч нерсе келбей илим алып жүрөт. Онон көрө башка иш кылса болот эле деп илим алууну эгер жеңил санай турган болсо, илим алууну жихад менен барабар деп эсептебесе, факат накас аклу, ал адамдын акылы сәл камыраак экен дейт. Акылы жогураак экен дейт. Демек, илим талап кылуу бул Аллах жолунда жихад кылган менен барабар экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Жогоруда айттык, ал-улама варасатул анбия. Алымдар пайгамбарлардын мураскору деп. Hazreti Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu aytat, Пайгамбар дүйнөдөн өткөндөн күндөрдүн биринде бул kana yamurru bis-suq fil Madina, Madinада базардын жанынан өтүп бараса, wajada nas qad ishtaghalu bil bay' wa shira, адамдардын баардыгы соода сатык менен алек. Бири окулуда, бири о бизнеси, бири бу бизнеси, бүгүнкү күндө биздикилер сыяктуу. Hazreti Abu Hurayra карап турат дагы, бу жерде не кап кеттиңер дейт. Алаксып капсыңар да дейт. О Абу Хурайра не болду? Неге жетпей калдык? Неден кур калдык? Неден кап кеттик дейт. Мечитте пайгамбардын мурасы бөлүштүрүлүп атат дейт. Силер болсо бет соода саттык кылып отурасыңар, жаныңарды кыйнап дейт. Сахабалардын баардыгы чуркап мечитке кетет, Hazreti Abu Hurayra базарда отуруп турат. Баардыгы барып, пайгамбардын мечитине кирсе, пайгамбар өтүп кеткен, эч ким жок, кайра келишет. О Абу Хурайра, сен айткан мурас каерде бөлүштүрүлүп атты эле, биз эч кимди таппадык го дейт. Мечитте вообще эч ким жок бекен десе, жок, бир бурчта бир 10-15 саат Куран окуп атат, бир бурчта хадис окуп атат, бир бурчта халал харам, адал арам маселесин окуп атат. Дини үйрөнүп ататтар, бирок мурас таркаткан эч кимди көрбөдүк дейт. Hazreti Abu Hurayra, "Vay hakum, куруп кеткилер, залика мирасу Расулилlah sallallahu aleyhi ve sellem." Мына ошо силер көргөн нерсе да пайгамбардын мурасы. Пайгамбардан алтын динар калды беле? Динар дирхам калды беле? Пайгамбардан илим, билим, хадис, Кур'ан калган. Ошону бөлүшпөйсүңөр, ошонун албайсыңарбы деп, мына ошол эмне илимден алыста бараткан сахабаларды кайрадан бир илимге мына ушундай бир жол менен түрткөн, тарткан, чакырган. Урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбардан мурас болуп калган нерсе бул илим экен. Ал эми илимсиз кылынган нерсенин баардыгы күнөөгө жол ачат. Илимсиздиктин айынан кылынган нерсенин баардыгы адам баласынын жашоосуна кооптуу. Мына ошондуктан кайсыл ишти болбосун, кандай тармак болбосун, ошол өзүнүн адистери, илимдүүлөрү, билимдүүлөрү, специалисттери кылган учурда мына ошол нерсе эмне болот экен? Өз жанакындай максатына жетет. Тилекке каршы бүгүн мына ошол чогулган жерлерде башкаларда мына ошол кээ бир тармактар боюнча баардыгы сүйлөбөсө дагы, бирок диний тармак боюнча, саясат боюнча баардыгыбыз бир адис болуп кеттик. Ошондуктан жанакындай эми саясатты, футболду сүйлөсө жараша берет, бирок мына диний тармакта бир аз этиятташ керек. Болот, болбойт, адал, арам маселесинде ушуну дамыладан бир тактап коюп айтыш керек экен. Жөн өз алдынча эле талаш тартыша бербей деп, бир аз тилди этиятташ керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Ал эми илим алгандын кечинде жатаарда Кур'андан бир аят үйрөнүп койгон бул 100 рекет намаздан артык болсо, бир аз илим үйрөнүп коюу 1000 рекет намаздан артык дейт. Бүгүн мен сиздерге атайын, мечитибизде жана жумага чейин биякта Акылбек туруп койсоң, карыбызды Кур'ан окуттук. Бул бала ушул биздин мечиттин жана айланасында жашайт, ушул жерде местный балдардан үйүндө эле устазга барып келип жүрүп, мына 2 жылдын ичинде 15 пара Куранды жаттап койду. Бүгүн атайын ушул баланы биякта кахы окуттук. Сен чыгып окугун, мен аз адамдарга ошо илим билим жөнүндө сөз кылып атам деп. Ал эми биринчи катарда 70ке киргендер дагы эле Фатихасы ката, Ат-Тахияты ката, Кунут дуасын билбесен, ордуна Ихласты окуп койсоң болобу, Раббана атина фид динияны окуп койсоң болобу деп дамыладан кайта суроо сурагандар олтурасыздар. Убакыт, өмүр аябайт. Этияттаңыздар, мына ушул жигит, мына 15ке кире элек жигит үйүнөн барып келип жүрүп 300 бет Куранды жаттап коюптур. Сиздер 300 бет эмес, бир жанакындай 3 катар Фатиханы туура оңдоп албаган, ушул каарыларга келип сабак албаган жамаатыбызда эптемей намаз менен 20 жылдан бери, 10 жылдан бери жүргөндөр бар. Илим билимге көңүл буралы. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Жараткан Аллах Таала бардыгыбыздын зээнибизди ачкын. Өзүң буйругандай пайгамбар көрсөткөндөй туура жашаганды насип эткениң. Аллахым өзүң буйруган пайгамбар көрсөткөндөй илим алганды насип эткениң.
Аллахым өзүңүн астыңа барганда өзүң ыраазы боло турган, өзүң кабыл боло турган илимдерди насип кылгының. Пайдалуу, берекелүү илим берип, мына ошол илимибиз менен элибизге, жерибизге, динибизге кызмат кылганды баарыбызга насип эткениң. Жараткан Аллах Таала илимдин артыкчылыгы, баалуулугу жөнүндө бир канча аят, хадистерди уктук. Балдарыбыздан, кыздарыбыздан мына ошол илим, билимдүүлөрдү чыгаргын. Аллахым өзгөчө ыйык жума күнүндө жамаатыбыздын тилектерин кабыл кылгын, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечиргин. Мындан аркы жашообузду Аллахым күнөөсүз өзүң сүйгөндөй өткөргөнгө баардыгыбызга тауфик бергин. Бирахматика я архамар рахим.